بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صحافی حضرات، السلام علیکم. آپ تمام کا آج کی پریس کانفرنس میں استقبال ہے. ہماری پریس کانفرنس ہر پہلے سنیچر کے مہینے کی ہوا کرتی ہے. اس بار جماعت اسلامی کی مجلس نمائندگان اس کا اجلاس ہو رہا تھا، اسی لیے 3 دن کی تاخیر کر دی گئی. اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ جماعت اسلامی کے پورے ملک میں تقریباً 75,000 ممبرس اور ورکرس ہیں اور ملک کے تقریباً ہر حصے میں ہیں. ایک اور بات جس سے آپ کو شاید تھوڑی حیرت ہو اور مسرت بھی ہو کہ اس میں تقریباً 30% خواتین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی تنظیموں کو چھوڑیے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بھی کسی میں 30% ان کے ورکرس نہیں ہوں گے. دوسری بات، یہ سارے کے سارے نمائندے جو ارکان ہیں وہ نمائندوں کو چنتے ہیں. مجلس نمائندگان بنتی ہے جو 144 افراد پر مشتمل ہے، اور ان نے پچھلے چند سال سے عورتوں کو ریزرویشن دیا ہے اپنے ممبرس کو، اس لیے 144 میں 22 عورتیں. چنانچہ 144 میں 140 افراد تشریف لائے تھے، ایک خاتون اور 3 مرد نہیں آ سکے، اور ان میں 22 خواتین بھی آئی تھیں. اور نمائندگان کا اجلاس ہوا. نمائندگان کا اجلاس ہر 2 سال پہ ہوتا ہے. اس میں جو 2 سالہ رپورٹ ہوتی ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، جو لکھی لکھائی ہوتی ہے، پھر مختلف تبصرے وغیرہ ہوتے ہیں، آئندہ کے لیے کچھ باتیں سوچی جاتی ہے. ایک اور کام ہر 4 سال میں ہوتا ہے. الحمدللہ جب سے جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے، 1941 میں قائم ہوئی، پھر ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد 1947 میں دوبارہ منظم ہوئی. ہر 4 سال پر پابندی کے ساتھ ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، اور جماعت اسلامی میں جتنی جمہوریت ہے، شورائیت ہے، کھلاپن ہے، کسی اور تنظیم میں نہ سیاسی نہ مذہبی پایا جاتا ہے. چنانچہ اس بار بھی الیکشن ہوا اور اس میں کئی نام آئے، اور ان میں اکثریت کے ساتھ جن صاحب کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، سید جلال عمری صاحب، ان کا تیسری بار 3rd 4 ایئر ٹرم کے لیے ان کا انتخاب امیر جماعت کی حیثیت سے ہوا. امیر جماعت کو ایڈوائز کرنے کے لیے ایک ایڈوائزری کونسل ہوتی ہے جسے ہم شورا کہتے ہیں، وہ 18 افراد پر مشتمل ہوتی ہے. ان 18 افراد کا انتخاب بھی جو نمائندگان کرتے ہیں ان کا بھی انتخاب ہوا، اور نمائندگان ذرا تفصیل کے ساتھ دنیا بھر کے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو ان کی پاس کی ہوئی قراردادیں ہیں، موٹی موٹی باتیں. پہلی بات، ملک کی صورتحال. اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیولپمنٹ، گڈ گورننس وغیرہ کے نام سے ہندوستان میں ایک تبدیلی آئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحویل اراضی کا قانون جو پاس نہیں ہو سکا، بھی اللہ کا شکر ہے وہ لایا گیا، جس سے کسان اپنی زمینوں سے محروم ہوں گے. اسی طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں انشورنس انڈسٹری کو زیادہ مداخلت کا موقع دیا جا رہا ہے. تیسری بات اس بار کے بجٹ میں معلوم ہوتی ہے کہ جو ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ ہے، اس پر خرچ کو کم کر دیا گیا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور تعلیم پہ خرچ کو کم کیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں پرائیویٹ ایجوکیشنل انڈسٹری کو ہوں گا، سے اس کو انکریج کیا جا رہا ہے. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. اس سے غریب عوام کو نقصان ہوگا، مالدار لوگ اور مالدار بنیں گے، ملٹی نیشنلز کو زیادہ عمل دخل کا موقع ملے گا. چنانچہ جماعت اسلامی نے حکومت کو یاد دلایا ہے کہ لوک سبھا کی مہم کے دوران انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کا وہ احترام کریں، ان کا پاس و لحاظ رکھیں. اور ہم نے مرکزی حکومت سے بھی، ریاستی حکومتوں سے بھی، اور ساتھ ساتھ NGOز سے اور سٹیزن سے درخواست کی ہے کہ اس ٹرینڈ کو روکنے کی کوشش کریں. دوسری بات، اقلیتوں کے مسائل. ہماری تمنا یہ ہے کہ ہندوستان جو ہندوستان کی طرح ہے، اور بہت سی اقلیتیں یہاں پر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، سپریس کلاسز ہیں، یہ سب کے سب مل کر ملک کی ترقی کا کام کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شرانگیز مہمات چلائی جا رہی، کبھی گھر واپسی، کبھی لو جہاد وغیرہ وغیرہ، اور دیہاتوں میں صورتحال خراب کی جا رہی ہے، فرقہ پرستی پیدا کی جا رہی ہے، پولیس اپنا فرض نہیں ادا کر رہی ہے. اور اب جیسے یہ ذبیحہ گاؤں پر پابندی کا مسئلہ تھا، اب تو یہاں تک کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی بکروں پر بھی پابندی لگا دی جائے. حالانکہ آپ نے رپورٹیں دیکھی ہوں گی کہ ہندوستان میں جو گوشت کے ذریعے پروٹین حاصل ہوتا ہے، اس میں سے تقریباً 75 سے لے کر 80% تک بڑے گوشت سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کے معاملات میں خامخواہ سے مداخلت ہے. پھر
جو یہاں سے بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے 5 سے 6 بلین ڈالر یعنی تقریباً 36,000 کروڑ روپے ہندوستان کو اس سے ملتے ہیں، اس میں بھی رکاوٹ پڑے گی اور ایک خامخواہ کی معیشت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے مسلم نوجوانوں کو ہراس کرنے پکڑنے دھکڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھا، آپ نے تصویریں بھی اس کی دیکھی ہوں گی کہ ابھی کل یہ واقعہ ہوا، ورنگل کے جیل سے 5 زیر حراست قیدیوں کو حیدرآباد لے کے جا رہے تھے، ان کا فیک انکاؤنٹر کیا گیا، اس کی تصویریں آئی ہوئی ہیں۔ 16 یا 17 پولیس والے وین میں ان کو لے کے جا رہے تھے اور 5 افراد تھے نوجوان، ان سب پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی۔ اب آپ ان تصویروں کو جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں اور آپ نے بھی اخبارات میں چھاپی دیکھیے کہ بالکل جکڑے ہوئے ہیں سب، اور ان کے جو چینس ہیں وہ بھی ان کی وین سے لگے ہوئے ہیں بالکل، اور ان کو مار کر قتل کر کے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑا دیے گئے ہیں۔ کئی تصویریں اس طرح کی آئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ انکاؤنٹر تو کار کے اندر ہی، اپنے وین کے اندر ہی ان کو مار دیا ہے۔ یہ کل یہ واقعہ ہوا، ان 5 نوجوانوں کو جو مارا گیا تھا، یہ وین ہے، وین کے خود شیٹر کر لیا اس کے شیشوں کو۔ ایک اور واقعہ شرمناک ہوا چتور آندھرا پردیش کا جنوبی ضلع ہے، ویلور تمل ناڈو سے لگا ہوا ہے۔ وہاں پر الزام یہ ہے کہ سندل کے اسمگلرس تھے، اور ان لوگوں کو دیکھے جن 20 افراد کو مار کے گرایا گیا ہے، یہ بالکل بیچارے ننگے بچے لوگ ہیں، ان کی سب پسلیاں نظر آ رہی ہیں، جانگیاں پہنے ہوئے ہیں، مزدور تھے، اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے آپ پہ حملہ کیا، ان کو مار کے گرایا گیا۔ اسی طرح کا ایک 4 دن پہلے اور ایک واقعہ پیش آیا تھا، 4 تاریخ کو جانکی پورم نلگنڈا ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے قریب ہے، ورنگل وغیرہ کے قریب، وہاں پر اعجاز الدین 30 سال، اسلم 26 سال، ذاکر 32 سال، ان لوگوں کو مارا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اب ہر طرح کے الزامات ان پہ لگا دیے گئے، مثلا یہ کہ بجنور میں انہوں نے بم بنایا، چنئی اسٹیشن پر بم بلاسٹ کیا، اور ایک بینک میں کریم نگر انہوں نے ڈاکہ ڈالا۔ یہ کیا بھوت تھے، جن تھے، کیا تھے؟ ہر جگہ ہر طرح کے کام کر رہے تھے، اور اس طریقے سے نوجوانوں کو مارا گیا۔ اور اس طرح کی شرمناک اور افسوسناک چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ ہم نے عدالتوں کی طرف سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، خاص طور سپریم کورٹ کی مداخلت، اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ ان سب پر نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور سپریم کورٹ اور پوری سول سوسائٹی کو ایکشن لینا چاہیے۔ اگلی بات، تیسرا پروگرام یہ ہے کہ ہندوستان کی مسلم ملت ایک سائزیبل نمبر، راجناتھ سنگھ نے کہا کہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑی ملت اسلامیہ ہندوستان میں ہے، 23-24 کروڑ مسلمان ہیں انڈونیشیا میں، 17-18 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، پاکستان میں اس سے تھوڑے کم ہیں۔ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، لیکن صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح سے مشکلات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے امت مسلمہ سے اپیل کی ہے کہ آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، آپ انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، آپ خدا کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے مختلف حالات پہلے بھی آئے ہیں 14 سالہ تاریخ میں، اور آپ کو مایوس ہوئے بغیر یہاں کے اچھے لوگوں کے ساتھ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ، سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ صورتحال تبدیل ہوگی، ہندوستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اگلی بات، عالمی صورتحال، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 سال پہلے ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ یہ ہمارے نمائندگان کا احساس ہے کہ ایک سرمایہ داری کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہر جگہ بڑھتی جا رہی ہیں، ایک وار مونگرنگ کر رہے ہیں، وار مینیا پیدا کر رہی ہیں، اور ہندوستان بھی اس کا شکار ہو رہا ہے، بہت امپورٹ کیا جا رہا ہے، اسرائیل سب سے بڑا آرم سپلائر بن گیا ہے۔ اور پھر مسلم ممالک میں جن کی ابھی کل ہماری ملاقات ہوئی تھی، جو نہدا پارٹی کے چیف آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور انہوں نے بتایا کہ خدا کا شکر ہے کہ ٹیونیسیا میں تیل نہیں ہے، تیل ہوتی تو اب تک ہمارے ملک پر بھی قبضہ ہو گیا ہوتا، جہاں جہاں تیل ہے ان پہ قبضے ہو رہے ہیں، سیریا ہے، لیبیا ہے، سعودی عرب ہے، ان سب کو ریڈیو میں جکڑا جا رہا ہے۔ تو اس پہ توجہ دلائی گئی ہے، خاص کر 2 مسلم تنظیموں OIC اور رابطہ عالم اسلامی، مسلم حکومتوں، مسلم تنظیموں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شیعہ سنی اس کے بیچ اختلافات سے ہم بچیں، یہ مختلف جو مذہبی فقہی اختلافات ہوتے ہیں ان سے ہم بچیں، متحد ہو کر ہم اپنی حفاظت بھی کریں
اور ہمارے پاس جو ایک بہت بڑی امانت ہے اللہ کے دین کی، انسانیت کے پیغام کی، اس کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات، جماعت اسلامی تقریباً 40-50 سال سے اس بات پہ کوشش کر رہی ہے کہ اسلامک بینکنگ کا نظام جو مبنی بر انصاف اور بیسڈ آن جسٹس سسٹم ہے اس کو لایا جائے۔ سود اللہ نے بہت بڑا حرام قرار دیا، سود سے معیشت کچھ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور نیچے سے اوپر، اوپر سے اور اوپر جا کر سرمایہ مرتکز کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، حالانکہ وہ اکنامکس نہیں تھے لیکن آج سے 60-70 سال پہلے سود نامی کتاب لکھی، اسلام کے نظام معیشت کو واضح کیا، اور اس سلسلے میں ہماری کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے لوگوں نے، ہماری میری جماعت کے آج سے 40 سال پہلے محمد یوسف صاحب، انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر بابا سے ملاقات کی تھی، ریزرو بینک سے ہمارے تعلقات رہے ہیں، اور اس طرح کا ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا دفتر ICIF، اسلامک سینٹر فار اسلامک فائنانس، تو اس ادارے کی طرف سے بھی کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ جو رگھورام راجن صاحب ہیں، اس وقت ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، کمیٹیوں کی رپورٹ بھی آئی تھی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں اس آلٹرنیٹ سسٹم کو بینکنگ کا، جس میں سود نہیں ہوگا بلکہ پارٹنرشپ ہوگی جس میں چھوٹے لوگ بھی حصہ لے سکیں گے، ہندوستان میں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا دنیا کا چوتھا بڑا بینک ہے، کئی ہزار، 5-6 ہزار اس کے برانچز ہیں انڈیا میں، تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہی ہے جو ریزرو بینک انڈیا کے تحت ساری اکنامی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس نے ایک شریعہ کمپلینٹ یا شریعہ کمپلینٹ میوچول اسکیم، اس میں سود نہیں ہوگا، اس نے اعلان کیا تھا کہ اس کو لا رہا ہے وہ، لیکن عین وقت پر، اور ہمیں معلوم ہے سبرامنیم سوامی نے خط لکھا پرائم منسٹر کو، اس کی کاپیاں بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عین وقت پر اس کو کابینہ نے روک دیا کہ نہیں لایا جائے۔ سبرامنیم سوامی نے خط لکھا کہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ، شریعت کا نام لینا اور اس اکنامی کو پروموٹ کرنا، ملک کے بہت نقصان وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دن پہلے اسکیم کو یہ کہہ کر پوسٹ پون کر دیا گیا، ٹھنڈے بستے میں ڈالا گیا کہ اور بہتر انداز سے اس کو لائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے کہا ہے کہ بعض ماہرین معاشیات، جن میں کچھ سرکاری بینکوں کے ذمہ دار بھی شامل ہیں، اس اسکیم کو ملکی معیشت کے لیے نہایت مفید اور کارآمد سمجھتے ہیں۔ مسلمان جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں وہ بھی اپنا سرمایہ لگائیں گے، بہت سارے مسلم ممالک جن کے پاس ایکسٹرا منی ہے وہ بھی آپ انویسٹ کریں گے، بشرطیکہ کہ سود نہیں بلکہ پارٹنرشپ ہو، فائدے اور نقصان بھی۔ مجلس نمائندگان کا اجلاس مرکزی وزیر مالیات پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے طور پر اسلامک بینکنگ کی افادیت کا جائزہ لے۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند ICIF، اسلامک سینٹر فار انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس اور دیگر ادارے افراد سے تعاون کریں گے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اور اردو اور انگلش میں آپ کے سامنے ہمارے مجلس نمائندگان جو 140 افراد پر مشتمل ہے، 140 آئے تھے اور 22 خواتین بھی آئی تھیں، ان کا پارٹیسپیشن بڑا اچھا رہا، تو انہوں نے جو ہم کو مینڈیٹ دیا، یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس پہ آپ غور بھی کریں، اس کو آپ شائع بھی کریں، اور اس سلسلے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو محترم امیر جماعت، سیکرٹری جماعت موجود ہیں، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا اس سے یہی تاثر ابھر رہا ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے تو پورا کولیپس ہو رہا ہے، جنگل راج کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ہمارے جو قراردادیں ہیں اس میں یہ الفاظ کا استعمال نہیں کیا جا رہا کہ یہاں جنگل راج ہے یا کولیپس ہو گیا ہے، لیکن یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے
ملکی قانون کو جس طرح کام کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو جس طرح چست ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت سی وہ باتیں جو دستور کے خلاف ہیں، جو آواز ذرا کم آ رہی ہے۔ نام صاحب آواز بالکل ہی نہیں آ رہی ہے، کم آ رہی ہے، کم آ رہی ہے۔ کم آ رہی ہے، تو میں ذرا دو سے بولنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ لوگ یہاں کمزوروں کی رعایت نہیں ہوتی کیا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ الفاظ جو آپ نے بیان کیے تھے کہ جنگل راج ہے، لا جنگل کولیپس ہو گئی ہے، یہ الفاظ تو ہم نے استعمال نہیں کیے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہاں انتظامیہ جو ہے وہ اس معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور انسانوں کی جان و مال، خاص طور پر اقلیتوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کا جو حق ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا احساس ہے اور واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں، اور جس طرح پر قابلیت پھیلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، بڑے بڑے واقعات کے سلسلے میں نچلی عدالتیں جو رویہ اختیار کیے گئے اس کی واضح مثال حاصل پورا کر واقعہ ابھی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ جناب اعجاز صاحب نے بتایا کہ جیل سے لے جاتے ہوئے عدالت میں 5 نوجوانوں کو مار ڈالا تلنگانہ میں، اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، سبھی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں کچھ بھی نہیں ہے، 1 دن پہلے کی بات ہے یہ، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ سب دہشت گرد ہیں، سبھی سے ان کا تعلق ہے اور فلاں سے تعلق ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بہرحال اس کے کیا نام، ریاض الدین کیا نام تھا نوجوان کے بعد نے کہا کہ صاحب وہ سوچنے کی بات ہے، 5 نوجوان نہتے ہیں اور 20-22 آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کے، کیسے وہ انہوں نے قابو پانے کی کوشش کی جبکہ ہتھکڑیاں ان کے ہاتھ میں پہنے ڈالی گئی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ احساس یہ ہے کہ ان کو بین ہی میں ختم کر دیا تھا، بعد میں سے انکاؤنٹر دکھایا گیا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میں ضرورت سے باہر جانا چاہتا ہوں، اسے وہاں ختم کر دیا، اور باقی کو اس طرح کہ ہتھیار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو عقل میں آنے والی بات نہیں۔ نہتے نوجوان اور ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، آپ ہتھیار پر قبضہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صورت حال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کچھ نوجوانوں کو، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو جس طرح پہلے ٹارگیٹ بنایا جا رہا تھا، اب بھی بنایا جا رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے، اور یہ بات بھی بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جن نوجوانوں پر الزام لگایا جاتا ہے، عدالت کے ذریعے ثابت کرنا حکومت کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سلی کے صدر کو چھوڑ دیا، ثبوت نہیں مل رہا ہے، دیکھ رہا 10-12 سال کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ سب ثبوت نہیں مل رہا ہے تو اس نوجوان کی تو موت ہو چکی ہوئی تھی، اس کے خاندان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کسی پر ظلم ہوا، کسی نے واقعی زیادتی کی ہے، جھوٹے الزامات لگانا اور کہیں کہ اس محض شبہ کی بنیاد پر گرفتار کر لینا، برسوں ٹرین چلنا، مقدمات قائم ہونا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ صاحب بلا وجہ نوجوان کو گرفتار کیا گیا، اس کی زندگی ختم کر کے، یہ جو رویہ نیا UPA حکومت میں بھی تھا، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بڑھ رہا ہے۔ اس صورتحال کو ہم بہت تشویش کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ صورتحال پوری امت کے اندر 18-20 کروڑ کی آبادی کی بے اطمینانی کی فضا پائی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان مال عزت معصوم نہیں ہے، تو اس ملک کی کیا خدمت کریں گے، بلکہ ان کے لیے وہ سمجھیں گے ہمیں زندہ رہنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس پر میرا خیال ہے کہ یہاں کی دوسری تنظیموں کو بھی آواز اٹھانا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو بھی آواز اٹھانا چاہیے، آپ کی طرف سے یہ بات بار بار آنی چاہیے
मीडिया तो सबसे मौसर जरिया है कि ये जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है ये दस्तूर के भी खिलाफ है, और फिर ये है कि दस्तूर को जमानत देता है ना कि तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू महफूज रहेगी, उसके खिलाफ बात है। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं, और इंसाफ तो माने आप जानते हैं कि अगर 20 बरस बाद इंसाफ मिले तो उसे इंसाफ भी नहीं कहा जाता। ये जो सूरत हाल है बहुत ही तशवीशनाक है, इसकी तो कोई उसमें तवज्जो दिलाई गई है। ये आप मानते हैं इसका मतलब एनकाउंटर जो था वो फेक था, एक्स्ट्रा बज़ाहिर देखिए अभी इन सब चीज़ों के बारे में फौरी तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन बज़ाहिर कह सकते हैं आप कि इस वक्त अभी देखिए कल ही का वाक़या है ये, इसके बारे में मज़ीद तहक़ीक़ात होंगी, लेकिन इस वक्त जैसा मालूम होता है जिसमें ये सुबह के दायरे में ज़रूर आता है। कोई आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है अपने क्लेम को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है? तो यही बात है नहीं, आदमी बहुत से वाक़यात को देखता है ना कि जिन हालात में ये वाक़या पेश आया क्या ये पेश आ सकता है। 5 अफराद को जो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, 16 अफराद लेके जा रहे हैं जो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, उन्होंने लड़ाई की। उन्होंने इस मैटर को आप परस्यू करेंगे या नहीं करेंगे? आप ले जा रहे हैं क्या? इंतजार करेंगे? जो भाई आपके देखिए बात ये है कि आपके सामने लाने का मतलब ये है कि हमने परस्यू करना शुरू कर दिया इसे, और आपका ताउन हम चाह रहे हैं, आप हमारे साथ दें। आप क्या माइनॉरिटी कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इस मामले को लेके जा रही है जमात? देखिए अभी हमने ये फैसला नहीं किया है कहाँ ले जाना चाहिए, इसे ह्यूमन राइट कमीशन में ले जाना चाहिए, अदालत में ले जाना चाहिए। हम तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इस बात को हम उठा रहे हैं और आपका ताउन हम चाहते हैं, आप हमारा साथ दें। और ये सब सोचने की चीज़ है, हो सकता है हम बहुत बात मुस्लिम तंजीमों को मुतवज्जह करें, हैदराबाद के लोगों को मुतवज्जह करें कि नहीं इस पर देखो तेलंगाना गवर्नमेंट से जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करेंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट से जुडिशियल इंक्वायरी, बल्कि सीबीआई की हम मुतालबा कर रहे हैं कि सीबीआई को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए। ये इदारे तो जो है वो उसी तरह का काम करते हैं, आप तो जानते हैं। वो मुतालबा करके क्या फायदा क्या होगा? जो अवेलेबल हमारे पास हाकिमपुरा की मिसाल सामने है, जो अवेलेबल सोर्सेस हैं जाहिर वही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए ये कहना कि साहब इसका कोई हासिल नहीं निकलता, आप कोई दूसरा रास्ता ना बताइए, जब तक नहीं बताएंगे जो मुमकिन है वही तो किया जा सकता है। ये तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से फोरम है ह्यूमन राइट्स के, इंडिया सिग्नेटरी है, आप उस तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ पे तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप खुद ही बता रहे हैं कि इदारे जो है एक शख्स जो है 12 साल तक लटका रहा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई, कहा बाद में कह रहे कि भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं है, भाई इसको छोड़ देते हैं हम। तो हमारा तो शुरू से मुतालबा रहा है कि साहब इस तरह के जितने भी केसेस हैं फास्ट ट्रैक अदालत के ज़रिए इस पर अमल होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया, बल्कि अदालत ने भी ये कहा कि ये मुतालबा तो आपका बज़ाहिर मालूम होता है अच्छा लगता है, लेकिन इससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। जब जल्दी जल्दी समाप्त होगी तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। भाई ये बात अगर कोई शख्स कहता है कि भाई आप तारीख पे तारीख डालते जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जवाब उसका ये देना कि भाई रोज़ रोज़ बैठेंगे तो तकाजे इंसाफ के पूरे नहीं होंगे, समझ में आने वाली बात नहीं है। उनके पास सिवाय मुसलमानों के इस मुताबिक क्या जवाब सिवाय इसके कुछ नहीं है कि भाई अगर रोज़ रोज़ अदालत में बैठ के महीने 2 महीने में ख़त्म करना चाहें तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। तो फिर बलात्कार के मामलों में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अभी तुरंत आ गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ही करेगी। हाँ, तो फिर क्यों नहीं टेररिज्म के मामले में वही क्यों मैं नहीं? कह रहा हूँ कि हमारा तो यही मुतालबा है ना। अब हमारे मुतालबे के जवाब में वो यही कहते हैं कि साहब अगर इस पर अमल किया जाए तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, उसे बाकायदा देखना पड़ता है, गवाहों को देखना पड़ता है, दूसरी और चीज़ें। पॉइंट ये है कि क्या आप लोग कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई धरना या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एजेंसीज या ह्यूमन राइट कॉन्टेक्ट कर रहे है, हैं? उससे तो हम अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सवाल ये है कि नहीं मीडिया, बियॉन्ड मीडिया में बात करना चाह रहा हूँ कि क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एजेंसीज के साथ या कोई ऐसा धरना या प्रोटेस्ट जनता मंत्री या किसी जगह पे आप लोग कर रहे हैं? देखिए भाई ये मसला जो है ये तेलंगाना रियासत का है। अब इतना जी अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ हैदराबाद में इसके खिलाफ धरना भी दिया जा रहा है, और 2 बजे का प्रोग्राम बनाया उन्होंने, और वहाँ के सभी लोग परेशान हैं। तो जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह वहाँ
अगर उसके बाद जरूरत हो तो दिल्ली में मुजाहरा हो सकता है। आपकी टीम जाएगी क्या, जमात की टीम जाएगी वहाँ नहीं, विजिट वहाँ तो करने? जमात वहाँ की टीम मौजूद है, वहाँ जा गई है आपकी टीम, 24 घंटा हो चुका है, वहाँ वही मौजूद हमारी है टीम से जमात। मिलने। वहाँ मौजूद है, वहाँ नहीं, मौजूद होना अलग चीज है हजरत, वो हर जगह लोग संगठन मौजूद है। आपकी टीम पिछले 24, आप आए हैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, आपकी टीम पिछले 24 घंटे में विक्टिम के घर पे गई है विजिट करने, विक्टिम के घर पे गई है या कांटेक्ट किया है उनसे? तो वो तो जिस जगह ये वाक़या हुआ है वहीं हमारी जमात मौजूद है, उसी जगह। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर किसी केस को परसू कर रहे हैं, आप किसी केस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक ग्राउंड वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो ग्राउंड वर्क हो रहा है। हमारे मैं अफराद जानना वहाँ चाहता पर हूँ कि सरगर्म क्या आप हैं, लोग वहाँ पे हैदराबाद गए में हैं, परिवारों से मुलाकात की है? हैदराबाद, वरंगल और ये सब बहुत ज़्यादा फासले के मकामात नहीं है, और जहाँ ये वाक़या पेश है वहाँ खुद मौजूद हैं हमारे लोग, इसलिए ये सवाल ही नहीं पैदा हजरत, एक होता है। मौजूद होना एक अलग चीज है, एक होता है राब्ता कायम करके उस पे एक रिपोर्ट बाकायदे बना के तब आगे बढ़ना। वो रिपोर्ट आप वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी नहीं, टीम वो के जो रिपोर्ट लोग हैं उन लोगों ने आपको मुलाकात मिल की है? जाएगी वहाँ? 2-4 रोज के अंदर हमारे अपराध होंगे। हमें वहाँ जो जिम्मेदार लोग ये हैं, उनसे बातचीत हो चुकी है। मुजावरे का एक वफद जो है वो वजीर आजम से मिला था और वो इस तरह का तासुर दिया गया कि हाँ, अच्छा मुजावरे का एक वफद जो है ये वो वजीर आजम से मिला, मिलवाया गया, मिला नहीं बल्कि मिलवाया गया, और ये तासुर दिया गया मीडिया में कि मुसलमानों के लीडरान जो है वहाँ जाकर मिले हैं। इस पर किसी जमात की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, जो तासुर दिया गया हर मीडिया चीज के बारे में में, रिएक्शन की जरूरत मीडिया है। से खबर जारी हुई इस तरह से, मैं कह रहा तो हूँ इस तरफ से जो है हर बात पर किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं नहीं नहीं, उससे गलत तासुर जाएगा ना पूरी दुनिया में कि जो है मुसलमान दुनिया में ये मैसेज गया कि मुसलमान मिले, पूरा इंडियन मुस्लिम मिलने गया उनसे, ये मैसेज गया। कि ये बात जो है सारी दुनिया जानती है, ये खबर नहीं है कौन लोग मिले हैं उससे। 24 घंटा हो गया। मुसलमानों की जो नुमाया तंजीम है उनमें से कोई उनसे मिलने गया है, कुछ लोग खड़े हो गए मिलने नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ मौलाना मोहतरम कि इसका पस मंजर है, इसलिए कोशिश की गई है कि वो बराक ओबामा आने वाले थे, उनको ये बताना था कि यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान जो है मौजूदा हुक्मरानों से रिकनसाइल हो चुके हैं, वो उसमें फिजल और मेरा ख्याल है हुए, अगर उसके बाद ये कोशिश की गई है, इस वजह से कह रहा हूँ। नहीं, ये बात तो सही है। ओबामा साहब ने भी जो है यहाँ आके आपने ऐसा मैंने दे दिया, ये मैं कह रहा हूँ कि जो लोग मिले हैं उनके बारे में दुनिया जानती है कि ये मुसलमान के नुमाइंदे नहीं है। अब आप हर जगह खड़े होकर कहें कि सब ये नुमाइंदे नहीं है, हम नुमाइंदे नहीं, ये जरूरी नहीं है। मुसलमानों की नुमाइंदा जमातें कौन सी हैं, नुमाइंदा अफराद कौन से हैं, ये सारी दुनिया जानती है। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, नॉन मुस्लिम्स। ये तो बात बार बार कही जा रही है, जो लोग इसमें सही मायने में मुझे उन पर आप मुकदमात नहीं चला रहे हैं। मक्का मस्जिद धमाके की बात थी, उसके बारे में भी साफ मालूम हो मुसलमान कोई कर ही नहीं सकता वहाँ। उसे धमाका करना हो तो मुसलमान को मक्का मस्जिद में जाके क्यों धमाका करेगा? खड़ी में बाजार है वहाँ नहीं करेगा क्या? तो ये इसके बावजूद जो है इल्ज़ाम लगाया गया, ताकि मालूम हुआ कि वो मुसलमान उसमें मुलव्वस ना थे ना है। तो ज़ाहिर है कि यही तो हम कह रहे हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं किसी मुसलमान के बारे में ये कहना कि जाए मस्जिद दिल्ली में उसने धमाका किया, सारी दुनिया समझ सकती है, धोखे की बात है ये। मैं उसे धमाका करना है तो वही बाजार है, चित्ती कौर का बाजार है, वहीं क्यों वहाँ क्यों नहीं धमाका किया उसने, उस बाजार में क्यों नहीं धमाका किया? तो ये सवाल पैदा होता है ना कि मुझे धमाका करना ही है उसे, तो अकल से भी तो कोई इंसान को काम लेना चाहिए। मैं किसी मंदिर में धमाका हो तो आप कह सकते हैं, मस्जिद में धमाका किया मुसलमान ने, समझ में आने वाली बात नहीं है। मज़ार में धमाका किया मुसलमान ने, अजमेर में जाके मुसलमान धमाका करेगा क्या? सबको मालूम है ये गलत बात फैलाई गई। एक बात जो महसूस की जा रही, कई मुशाहिदीन महसूस कर रहे हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासतौर पर जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, वो एक ख़ास स्ट्रेटजी अपना रही हैं कि जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम लीडरशिप है उसको साइडलाइन करके जो मार्जिनलाइज्ड, फेसलेस, अननोन फिगर्स हैं उनको कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए।
تو ایسے میں کوئی اینٹی اپروچ لینے کے بجائے جو لوگ مل رہے ہیں یا جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس طبقہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کو اپروچ کرنا شاید زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ہم کنڈیم کریں کہ کیوں ملے آپ۔ نہیں، اس وقت جو اتحاد عمل میں آ رہا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ کل کی بات ہے، باقاعدہ اس کا اعلان سمجھے کل ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ سب مسلمانوں کو وہ کنارے کر کے کچھ غیر معروف آدمیوں کو نمایاں کر رہے ہیں۔ نہیں، نتیش کمار نے یہی کام کیا تھا کہ 2-3 خانقاہوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا، اور وہی اگر ان کے ایسا آئین کی ہوا، حکومت فرض ہے۔ کیجیے ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تک ملائم سنگھ صاحب کو یا لالو یادو کو جو مسلمانوں کی حمایت حاصل تھی وہ حاصل نہیں ہوگی، یا نتیش کی جو حمایت حاصل تھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں کو، اور اسے جانتے بھی ہیں وہ، کیا نتیش نہیں جانتے کہ مسلمانوں کی حمایت کون لوگ کر رہے ہیں وہاں، یا لالو یادو نہیں جانتے؟ اور اگر وہ اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کریں گے تو مسلمان سوچیں گے بھی ان کو آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک تنظیم جو بہرحال جس کا ابھی یہ اعلان ہی براہ ہوا ہے، اور کہنا بھی مشکل ہے کہ ملائم سنگھ کی قیادت میں وہ کب تک چلے گی، یہ وہ بھی زر زر ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ابھی سے کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ مولانا، یہ جو جنتا پریوار ہے جس کا ذکر ابھی چل رہا ہے، اس کو مسلمانوں کے حق میں اس پورے پلیٹ فارم کو آپ کتنا بہتر سمجھتے ہیں؟ یا ایک سیکولر میں نے کہا نا کہ ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ تو یہ مولانا وہی لوگ ہیں نا جو already دیکھیے یہاں سیاست میں ایک سیکولر دیکھیے، فورس کے طور پہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ بات تو صحیح ہے، ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ یہاں کی سیکولر طاقتیں اس وقت انتشار کا شکار ہیں، ایک طرح کا بکھراؤ ہے یہاں پر۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب ایک ہوں، تب یہ گویا صحیح معنی میں گویا حزب مخالف یا اپوزیشن وجود میں آ سکے گی۔ اس میں بڑی پارٹیاں بہت سی ہیں، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ جتنی بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں وہ سب ایک ہو جائیں، تب کم سے کم ہمارا بی جے پی کو یا مودی صاحب کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے، ان پر کچھ دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح اگر یہ اتحاد وجود میں آتا ہے تو فی الحال ہم اس نقطۂ نظر سے اس کی حمایت ضرور کرتے ہیں کہ اسے آنا چاہیے، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ بھائی اور لوگوں کو بھی شامل کیجیے، اور لوگ اور پارٹیاں بھی ہیں، محض لالو یا ملائم سنگھ کی جانے کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی جانے کی وجہ سے نہیں ہوگا، ریجنل پارٹیاں بہت سی ہیں جو آپ کا ساتھ دے سکتی ہیں، ان کے ساتھ ملیے۔ کانگریس بھی اپنے آپ کو سیکولر ہی کہتی ہے، اور دستور کی لحاظ سے وہ سیکولر ہے بھی، تو اس سے بھی بات چیت ہونی چاہیے، تب کوئی مضبوط محاذ قائم ہوگا۔ عام آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال نے جس طرح اپنے پرانے 2 فاؤنڈر ممبرز کو نکال دیا ہے، اس سے ایک سیٹ بیک ملا ہے کیا آپ کو؟ میرا خیال ہے سیٹ بیک ہوا ہے۔ سیٹ بیک اس معنی میں کہ دیکھیے ابھی بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیجریوال کو اکثریت حاصل ہے، لیکن ملک نے یا کم سے کم بات یہ کر سکتے ہیں کہ دلی نے ان پر جو جس اعتماد کا اظہار کیا وہ اسے نقصان ضرور پہنچا۔ یہ خیال یہ تھا کہ یہ سب لوگ متحد ہو کر ملک کے مفاد کے لیے کام کریں گے، اسے ضرور نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنی اس وقت بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت کیجریوال کے ساتھ ہے۔ اب جو رویہ اختیار کر رہے ہیں جیسے آپ پہلے سے سازش میں لگے ہوئے تھے، کانگریس سے جڑے ہوئے تھے، فلاں سے جڑے ہوئے تھے، یہ الگ بات ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بی جے پی سے جڑے ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اتنی جلدی کسی پارٹی کا ابھرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان اختلافات کا سامنے آنا یہ ہمارے لیے تعجب خیز ہے، بہت افسوسناک بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کم سے کم یہ متحد ہوں گے اور جن ایشوز کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس پر کام کریں گے، ایسا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جماعت کا اروند کیجریوال سے بڑا تعلق رہا ہے، وہ یہاں پر آ بھی چکے ہیں۔ ابھی تک اروند کیجریوال نے مسلمانوں کے مسائل کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا ہے، جماعت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ جماعت وہ کیجریوال سے ہم نے چاہا ہے کہ کسی مناسب وقت وہ نے کوئی وقت دیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، تو ان کا جواب یہ آیا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو ابھی ہماری بھی کچھ مصروفیت رہی جس کی وجہ سے اس سے بات چیت نہیں ہو سکی ہے۔ اگر ملاقات ہوگی تو مسلمانوں کے جو مسائل ہیں خاص طور پر دلی کے سلسلے کی وہ ہم انشاءاللہ اس کے سامنے رکھیں گے۔
क्या इस बात में सच्चाई है कि इलेक्शन जीतने के बाद 3-4 दिन के बाद शायद मुस्लिम तंजीमों, पता नहीं जमातों में शामिल है नहीं, मुझे नहीं मालूम, कुछ तंजीमों के लोगों ने कहा था, उससे टाइम मांगा था, हमें टाइम दीजिए मिलने के लिए, तो उसने कहा कि आइए जनता दरबार में आइए, ये बात सही है क्या? हमारे में बात नहीं है। बिहार में हमने जो उसे कहा था कि भैया आपको मौका मिला है खिदमत का, हम तवक्को करते हैं कि आप मुझे वादे को पूरे करेंगे। उसके जवाब में उसने जो खत लिखा है वो ये है कि हमें आपसे मिलकर खुशी होगी, मिलेंगे हम आपसे। अच्छा, बिहार में जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं अभी, उसके लिए जमात ने कोई पॉलिसी तैयार की है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मुसलमानों की, कैसे वोटिंग पैटर्न होना चाहिए वहाँ पे? जमात की इलेक्शन के सिलसिले में, चाहे बिहार का इलेक्शन हो या यूपी का इलेक्शन हो या दिल्ली का, हर जगह एक मुतय्यन पॉलिसी है जी, हर जगह एक मुतय्यन पॉलिसी है और अभी तक वो इसी पर अमल कर रही है। ये कि फासिस्ट ताकतों के मुकाबले में जो सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां हैं उनकी हिमायत की जाए और उनके दरमियान अगर इख्तलाफात हैं तो इस बात की कोशिश की जाए कि वो मुत्तहिद हो, उनका कैंडिडेट एक हो और ये ख्याल हो जाए। अब इससे पहले भी ये तो पॉलिटिकल लेवल पे ऑलमोस्ट क्लियर है कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ पूरे मतलब कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू जो वहाँ की पार्टी है लोकल, वो है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जमात कुछ ऐसा काम करेगी ताकि जो मुस्लिम जो वोटिंग पैटर्न हो वो, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर ये दो ही अगर वहाँ मुतबादिल बन गए अमल बस, जमात का ताउन सेकुलर पार्टियों के साथ होगा। ये तो बहरहाल उसमें वक्त है, ग्राउंड लेवल पर क्या हम सरकार इख्तियार करेंगे इस पर आप सोच सकते। यमन की जो मौजूदा सूरत हाल है उस ताल्लुक से जमात का क्या मौक़िफ़ है? किसकी बात का? यमन में जो सूरत हाल है अभी, सऊदी अरब ने अटैक किया है, इसके बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस वक्त यमन की जो सूरत हाल है वो मसला यमन का अंदरूनी था और उसे उन्हीं लोगों को मिलकर आपस में हल करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उसे दूसरे मुल्कों की इसमें मुदाखलत शुरू हो गई, इस वजह से वो मसला हल नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए दब जाए या आप ताकत में हैं तो कुछ दिनों के लिए उसे दबा दें, लेकिन इससे असल मसला हल नहीं होगा। और किसी मुल्क पर में मुदाखलत की अगर आप इजाज़त दे दें तो ये रास्ता बहुत खुल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बेरूनी मुदाखलत ना हो, किसी भी मुल्क की हो, इसे हम फिलहाल सही नहीं समझते। मुस्लिम मुल्क के अंदर आज वहाँ हुआ है, कभी दूसरी जरूर हो सकता है, फिर कुछ ममालिक मिल जाए तो हम मुदाखलत कर दें। ये मौलाना तो वहीं के लोग हल करें उसे। ये मौलाना ये बिहार के जो सवाल कर रहे थे उस हवाले से आपने जो बात कही कि सेकुलर पार्टी उसको जो है मदद करेंगे, ताउन करेंगे, ये जो सेकुलर पार्टीज है वो मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। केजरीवाल का भी अभी रिसेंटली एक रिलीज हुआ था स्टिंग ऑपरेशन, उसमें भी यही कहा था मुसलमान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। कई पार्टी इसी अंदाज से सोचती है, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ये इसके सद्देबाब के लिए मुस्लिम तंजीमों को देखिए ना, ये बात जो है हर जगह कहीं जाती है, सोचती है जो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। देखिए ये बात हर जगह लाचार और बेबस आपको समझ रहे हैं, एक और ऐड तो इसी वजह से कोई काम नहीं होता है। देखिए एक जो पॉलिटिक्स परसेप्शन पे बिल्ड होती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है यहाँ पे कि मुस्लिम वोट जो है, मुसलमान जो है वो हॉस्टेज है सेकुलर पार्टीज का। तो इसको कैसे आप डिस्पेल करेंगे? देखिए साहब, बात ये है कि ये बात कहना कि साहब मुसलमान जाएंगे कहाँ, ये ख्याल सही नहीं है। कांग्रेस यही कहती रही और एक बयान आपको याद होगा जब कांग्रेस के नुमाइंदे पीपल्स सिविल साथ से कहा गया कि आपकी बार मुसलमान हिमायत नहीं करेंगे आपकी, तो कांग्रेस के बहुत नुमाया आदमी है, अब तो उनका जिक्र फिक्र नहीं आता, वरना तो वो ताप के आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ जाएंगे कहाँ मुसलमान, हमें वोट नहीं देंगे तो। लेकिन उनको पता चल गया कि कहाँ जाएंगे। कांग्रेस यही कहती रही, मुलायम सिंह आ गए, बिहार से कांग्रेस का खात्मा हो गया, बंगाल में उसका असर बड़ा नाम ही रह गया। ये कहना कि साहब वो जो है जाएंगे कहाँ, ये सही नहीं है। ये बात सही है कि आप अकलियत में होने की वजह से फैसला खुद नहीं बन सकते, ये बात सही। जब तक अगर उनके अंदर
फर्ज कीजिए अगर आप कहीं 10% हैं, 15% हैं, तो आप ये समझें कि हम जिसे चाहेंगे उसी को जिताएंगे, ये मुमकिन नहीं है आसानी से। इसलिए कि बहरहाल आप अगर 10% हैं तो 90% हैं, 15% हैं तो 85% हैं। तो इसलिए ये बात तो कही जा सकती है कि साहब हम मुत्तहिद होकर भी फैसला कुन ताकत नहीं बन सकते, लेकिन आप मुत्तहिद होंगे ये कहना कि साहब ये हम ही को वोट देंगे, ये सही नहीं है। अब तक का तजुर्बा बता रहा है, वो चाहे जो भी कहे कि फॉर ग्रांटेड जो समझे कि होस्टेज है हमारी, इस तरह की बात कहना सही नहीं है ना। उसको समझाना चाहिए उन लोगों को। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि 15% को स्ट्रेंथ नहीं है। वो इसलिए कि वोटिंग पैटर्न के हिसाब से 30% वोटिंग होने के बाद अच्छे खासे सीट आ जाती है। 30% वोटिंग पर डिसाइड हो रहा है। तो अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर 15% या 10% वोट, मैं देखिए ये बात जो है आप जो कहते हैं इस पर लंबी गुफ्तगू हो सकती है। आप जो बात कहते हैं कि वो दूसरा आदमी भी कह सकता है, दूसरी पार्टी भी कह सकती है। हम इतने मुत्तहिद हो जाएंगे तो मुसलमानों का इतिहास काम नहीं आ सकता, और मुसलमानों का मुत्तहिद होना भी इतना आसान नहीं है। आप एक तरफ क्यों होकर सोचते हैं? इस पर अलग से आप किसी बात आगे मुझसे समझिए। मौलाना सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बात कही है कि जो मुस्लिम खवातीन को जो तलाकशुदा हों उनको नाम नफका दिया जाए। इस सिलसिले में आपकी क्या? भाई देखिए, तलाकशुदा के बारे में इस्लाम का कानून मौजूद है। वो ये है कि इद्दत के अंदर ही उसके नानफे की जिम्मेदारी मर्द पर आ जाती है, उसके बाद औरत आज़ाद है। और अलग औरत के अलग होने के बाद किसी शख्स पर उसके नानफे की जिम्मेदारी जिंदगी भर आयद करें तो किस जुर्म में आप सजा दे रहे हैं? उसे मालूम होना चाहिए ना क्या जुर्म क्या है उसमें। और दूसरी बात यह है कि बाद लोग ये समझते हैं कि इस तरह औरत के माश का मसला हो जाएगा। और अगर किसी को ये मालूम होगा कि तलाक देने के बाद जिंदगी भर मुझे ना नफका देना होगा तो वो बेवकूफ़ है तलाक देगा। कहकर लटकाए रखूंगा तुझे, तलाक ही नहीं दूंगा, यूं ही मर जाएगी, क्या करेंगे? आदमी इतना बेवकूफ़ होता है। अगर किसी से आप कहें कि साहब तो ये हरकत करेगा तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, तो क्यों करेगा वो हरकत? आप सोचिए ना भाई। उसे समझते हैं कि इससे औरत की इज्जत भी जान जो नफे का मसला हल हो जाएगा। और इससे क्राइम बढ़ने का भी इम्कान बढ़ता है कि अगर वो इस तरह से करेगा तो उसे आज़ाद होने के बजाय अगर वो आज़ाद नहीं हो पा रहा तो उसे खत्म करने की कोशिश करे। जैसे बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, देखिए बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। जान भी ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, जहाँ से निकलने का कोई मौका नहीं, लटका रख सकता है। इस्लाम ने जो कानून दिया है उसे समझने की जरूरत है भाई। ऐसा और फिर यह है कि ना नफका दे तो आना जाना नहीं शुरू होगा, दोस्ती नहीं होगी। मौलाना आप तो मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के नायब सदर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये बताइए मौलाना कि ये जब शाहबानो मुकदमा जब वजूद में आया था उस वक्त जो है पूरे मुसलमान मुनज़्ज़म हो गए थे। बहुत बड़े पैमाने पर जो है कि साहब हम इसमें इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद मुजाहरा किया, उसका रिजल्ट भी मिला था। अब उसके बाद से लगातार जो है ऐसा नहीं है कि इंटरफेरेंस नहीं है, कंटिन्यू हो रहा है छोटी छोटी अदालतों के जरिए से। तो फिर पसुना बोर्ड अभी आपका इजलास भी हुआ है, लेकिन कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है, जबकि पसुना बोर्ड ये कहता है कि हम सिर्फ आईनी क़वानीन के लिए हमारे काम का हमारे नहीं, इसका ताल्लुक भी आईनी क़वानीन से है। जो मसला इन्होंने छेड़ा है ये तो इस पर मुनज़्ज़म तौर पर कोई तहरीक या कोई मतलब ऐसा कुछ क्यों नहीं छेड़ी? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आप ये कह सकते हैं भाई दूसरे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये काम वो जरूर कर रहा है। अदालतों में इस तरह जो फैसले आ रहे हैं उसके आपकी मुखालफत कर रहा है और अपना नुक्ता नज़र वहाँ पेश करने की कोशिश कर रहा है। एक काम तो बहरहाल कर रहा है। जो जितने फैसले हिंदुस्तान भर में कहीं का भी कोई केस हो तो उसे वो अपनी हद तक देखता है और कानूनी माहिर से मशवरा करता है, इस्लामिक पोजिशन वाजे करता है, और जहाँ वकला से बातचीत करने की जरूरत है ये भी काम कर रहा है। बाकी ये बात किस तरह का मुजाहरा होना चाहिए, लेकिन ये बात भी है कि इसके बारे में अभी तक जो है इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई फैसला नहीं किया है। मुजाहरों की बात जानता है, इत्तिहाद का जिस तरह मुजाहरा उस वक्त हुआ और यकीनन उसका असर भी पड़ा, ऐसा मुजाहरा का कोई प्रोग्राम अभी उसके सामने नहीं है। इनसे क्यों नहीं मिलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? जी
जिस तरीके से छोटी छोटी अदालतों में लगातार इस तरीके के फैसले आ रहे हैं, तो क्यों नहीं जमात या मुस्लिम तंजीमें जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात पे अपना चीफ ये जस्टिस इंडिया से अगर मिले आप उसके सामने बता तो सकते हैं, देखिए उनको ये तो बता सकते हैं कि गलत हो रहा है आपके यहाँ। नहीं, कोई भी शख्स मुलाकात अगर कर लेते तो वो तो कहेगा कि हम कानून के दायरे में रहकर के आपसे बात करते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि साहब पर्सनला और आप यकीन तो रखिए, लेकिन अमल आपको हमारे कानून में जरूर करना होगा। आप उसे खुदा का कानून समझते हैं, समझिए। अभी कितनी मरतबा इसकी आ चुकी है कि आप उसे खुदा कानून समझते हैं, समझिए, हम इतराज़ नहीं करते, लेकिन इन सब चीज़ों पर अमल उस कानून के तहत होगा जो आप इतने आज़ाद नहीं हैं। मौलाना इस पर कोई ऐसी तहरीक क्यों नहीं छेड़ी जाती है जिसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड या मुस्लिम तंजीमें या एटलीस्ट जमात इस्लामी, जिससे ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है, वो ये क्यों नहीं करती है कि वो डोर टू डोर लोगों को जाकर के ये समझाए कि वो तलाक और निकाह के उलझे हुए मसाइल में वो कोर्टों से रुजू करने के बजाय वो शरीयत से, इमारत शरिया से, मुस्लिम लॉ बोर्ड से रुजू करें। दूसरी तरफ इमारत पर्सनल बोर्ड या इमारत शरिया वगैरह की जो कमजोरियाँ हैं, पर्सनल बोर्ड की मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक साहब मेरे पास आए और तलाक का एक मसला था, कुछ सवालात थे, उन्होंने हिंदी में टाइप करके यहाँ पर्सनल बोर्ड के ऑफिस को दिया, जो सदर दफ्तर है गालिबा, और वहाँ से वापस कर दिया कि साहब इसको आप उर्दू में दीजिए। इस तरह के जो मसाइल हैं वो हर तक एक्टिवेट नहीं हो सकते, एक्टिव नहीं हो सकते। देखिए, बहुत सी बातें आप कह सकते हैं। जहाँ तक कि जो बता हैं, आपके मुस्लिम तंजीमों में कमजोरी का आप बयान कर रहे हैं, जहाँ तक बता है, हमने डोर टू डोर समझाने का प्रोग्राम बनाया और उस पर अमल भी किया अपनी हद तक। लोगों को मालूम हो कि हमारा ख़ानदान क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसमें निकाह के, तलाक के, विरासत के क्या कानून मालूम हो जाए, और उसका टारगेट भी बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उस टारगेट को हासिल करने की कोशिश भी की। लेकिन बहरहाल बड़ा मुल्क है, उसमें अगर आदमी फर्ज कीजिए आप यूपी ही ये काम करना चाहें तो जमात के साथ जब तक दूसरी तंजीमें साथ मिलकर काम ना करें ये नहीं होगा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने पहले ही इसको प्रोग्राम बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक मुमकिन है कामयाबी भी हमें मिली। बाकी बड़े पैमाने पर जो आप चाहते हो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी रियासत के अंदर यूपी की बात इसलिए कही जा रही है कि वो कई रियासतों में बराबर है मुस्लिम आबादी की लिहाज से, तो ये काम अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है। ये तन्हा जमात इस्लामी शायद जितना किया है और उससे ज़्यादा कर सकती है, करेगी, लेकिन तन्हा उसे जमात इस्लामी जब तक आप हजरात का ताउन ना हो मुमकिन नहीं। मगर मौलाना जो हमारा जो माशरा है उसको आली क़वानीन के हवाले से बड़ी हद तक जो है वो इस्लामी माशरा तो नहीं कहा जा सकता। जो ट्रेडिशन जो अतराफ में जो चली आती है उसी के ज़ेर असर काम करता है। आपके पास जो है कोई खातून जो है तलाक हो जाए तो उसको जो है तो मायूब समझा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो खामियां हैं, खराबियां हैं हमारे माशरे में, बेवा हो जाती है तो उसको मायूब समझा जाता है। यही बात जो आप कह रहे हैं दूसरे अल्फाज में यावर साहब ने कही, तो या देखिए हम ये कहते हैं कि जो बात समझा नहीं कि मुसलमानों की, तो मुसलमानों में बात तो सही है कि तलाक होगी तो शादी नहीं होती, बेवा होगी तो शादी नहीं होती, जो गलत बात है। भाई अगर किसी ने तलाक दे दी तो गलती से भी तो तलाक दे सकता है, उसमें औरत का क्या कसूर है, ये हो सकता है। और बेवा हो गई है तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है, वो तो घर बैठी हुई थी, उसका शौहर गया, अभी 2 साल पहले शादी हुई या 1 साल पहले शादी हुई या 1 हफ्ता पहले शादी हुई, एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो, तो उसमें उस औरत का क्या कसूर है। आदमी मुसलमान चाहे तो अकल से भी काम ले सकता है। भाई जो जिस चीज़ का उसमें उस औरत का कोई दखल नहीं है उस पर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं आया होता, शायद सिवाय इससे आप कहें कि भाई बदनसीब थी। तो ये सब जो हमारे यहाँ रिवाज है, जहन है, किसी आदमी औरत का बेवा हो जाना या फिर तलाक देने में भी हो सकता है कि भाई औरत की भी कमजोरी होगी और उससे ज़्यादा इसका इम्कान है कि मत बेवकूफ़ हो, तलाक दे दी उसने। इन सब चीज़ों को समझाने की बहरहाल ज़रूरत है। और ये जो माहौल बना है दहेज का, इसका उसका, ज़ाहिर है कि इसके खिलाफ तहरीकें चल रही हैं, जमात भी इसमें अपना हिस्सा अदा कर रही है। हमें तो भाई शिकायत आपसे है, आपका किस तरह ताउन हमें मिलना चाहिए नहीं। और मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि मीडिया इस वक्त जिस तरह जहन बनाने की पोजीशन में है, इस वक्त तो कोई ताकत नहीं। हम पहले कहते थे कि ख़ानदान जहन बनाता है, बाद में हम कहने लगे कि मदरसा और स्कूल जहन बनाता है।
अब सही बात यह है कि मीडिया से चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप जहन बनाते हैं असल। तो ये सवाल हमसे करने से ज़्यादा आप अपने आप से भी कीजिए कि आप कैसा जहन बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदी मीडिया से भी वाबस्ता हैं, उर्दू मीडिया से भी वाबस्ता हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश मीडिया से ताल्लुक होगा, तो क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? और इस पोजीशन में आपको आना चाहिए कि आप काम करें, हम कहेंगे सब और काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। और एक आखिरी छोटा सा सवाल है, एक छोटा सवाल। अभी जो अमीर जमात के लिए इंतखाबात हो रहे थे यहाँ पे, उस पर उर्दू मीडिया के कुछ सेक्शंस ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो अंदाज था उर्दू मीडिया के कवरेज का वो बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। इस पर कोई कमेंट है आपका? नहीं साहब, मेरा ख्याल है कि जो उर्दू अखबार की चीज़ें आई हैं या हिंदी अखबार की चीज़ें आई, उसे देख के वाकई अफसोस हुआ कि नाफिस मालूमात की बुनियाद पर बहुत सी बातें कही गई, पूरी मालूमात नहीं थी। भाई जहाँ डेमोक्रेसी होगी, 10 आदमियों का इज़हार ख्याल का मौका देंगे तो उसमें मुख्तलिफ राय तो आएंगी, और अगर आप सिर्फ हाथ उठाने की बात कहेंगे बात दूसरी है। तो उसे जिस अंदाज से पेश किया गया, मेरा ख्याल है वो सही नहीं है। और देखिए मीडिया की ये भी जिम्मेदारी है कि जहाँ तक मुमकिन हो सही बात फराहम। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक मिनट, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, जमात इस्लामी में जितनी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी है, किसी में नहीं। जिसमें मैंने आपको बताया कि 9 अफराद के नाम आए थे, उन 100 अफराद को हटाकर 2 दिन तक उनके बारे में एनालिटिकल स्टडी की गई, गुफ्तगू की गई, फिर उसके बाद वोटिंग हुई। और हर 4 साल पे हो रहा है। कब से हो रहा है? जब से जमात फार्म हुई। इतनी शफाफियत, इतनी जमहूरियत, इतना खुलापन किसी जमात में नहीं। क्या मौलाना आपको नहीं लगता कि जमात की खामोशी की वजह से या सही मालूमात फराहम न किए जाने की वजह से, कोई चैनल ना होने की वजह से इस तरह की बातें आई हैं? हाँ जी, चैनल ना होने वाली बात तो बार बार आपकी तरफ से आती है, हम इसे तस्लीम भी करते हैं। बहरहाल हमारे पास मीडिया की इतनी ज़बरदस्त ताकत नहीं है। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कोई चीज़ आ रही है, कम से कम जमात इस्लामी के बारे में हम कह सकते हैं, आप उसके जिम्मेदारों से मालूम कर लीजिए। पर्सनली तो मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगा कि आप फौरन पहुँच जाते हैं, मालूमात कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों से भी दरख्वास्त यही है कि कोई बात कहना चाहें तो उसके जिम्मेदार मौजूद है। देखिए कई जवान मौजूद है, सब सेक्रेटरी हजरात हैं, जिम्मेदार हैं। PRO अपॉइंट कीजिए हजरत, PRO अपॉइंट कीजिए जो लगातार जवाब दे रहे हो। आप आ जाइए। एक